maybe, but it will become humanly impossible for you or for us to go through and to. Lordship, May I explain you, sir? give me time till tomorrow day after, Lords, then I can get that. May I explain you, sir? Because in my view, Because I belongs to that state. I am a Can there be any doubt, Madam? no, sir. No, sir. I am very grateful, sir, because If at all because of your 56 kind minutes- if it's kindness, my humble regards to my Honorable Chief Justice, Mr. Bagchi and Mr. Panchali also, Panchali ji also. Thank you very much. And my humble regards to Mr. Dwivedi and others, my opponent lawyers also. Sir, the problem is, always our lawyers fight for the case and they're fighting from the beginning. We are also. But sir, when everything is finished, when we are not getting justice, when justice is crying behind the door, I quote Rabindranath Tagore, then we thought that we are not getting justice anywhere. So many times I have written 6 letters to Election Commission, including all the details, but no reply, sir. I'm a bonded labor, sir. Maybe I prefer that. I'm a very less important person. I prefer that. Sir, I'm from a common family, but I am not fighting for my party. Madam Mamta, sorry for interruption. The state of West Bengal, in its own right, has filed a petition, right? Today, of course, you are also coming in your individual capacity, but state of West Bengal, in its own right, there is nothing wrong in that. State of West Bengal has also filed a petition. State of West Bengal has not. One of the best counsels in the Supreme Court, fortunately, are there to not only are to represent the case of the state. Mr. Sibal appeared on that day. Today also, incidentally, Mr. Diwan is there. Then in the other matter, Mr. Gopal is there. The best of the team, the legal team in the Supreme Court is there to assist us in the matter. Millets, even the field staff are local, they pretty well know all Respected these Chief Justice, differences. sir, Not that I am something imposed. giving you the example. I can show you some photographs. If you allow me, only I want to submit, sir, I want to lay, because it is not my photograph. All the Bengali leading newspapers, it is reported. You'll be surprised to know the, sir, only, sir, my submission, sir. No, Sir, their SIR process is only for deletion, not for inclusion. Sir, more than 100 people died, sir. Can you imagine? Sir, BLOs died and they have written the letter that CEO is responsible for my committing suicide. So many BLOs are murdered, they died. And also more than 150 people died and so many are hospitalized. Sir, because of the harassment of the people, Millets, it is there. because of Bengal is targeted, sir. fine. Sir, you tell me why not Assam? Sir, why not Assam? The state government, we cried foul, saying that Why not Assam? in cooperation. They say Why not it's Northeastern? fine. Madam, I have come all the way to speak something. Indeed, Millet. But the only thing is that, Millet, if it's off the record, we need to. Madam Mamta, again you have pointed out this issue of the discrepancies part. In this case, one way out can be that you give a team of officers, the election commission can take them on deputation in the sense that those can also be part of the election commission team, verify that here it is a spelling mistake or it is only because of the local dialect that this mistake is occurring. Those must be rectified. That has to be rectified. So let us see what response they will give. We will grant them one day time. Tomorrow or day after. নমস্কার প্রিয় দর্শক, তো সম্পূর্ণ সিসিটিভি ফুটেজটা নেহাত আমরা প্রকাশ্যে পেলাম এবং সকলেই আমি সকলেই ভিডিওটা দেখার পর আমরা এটুকু স্পষ্ট এটুকু জানতে পেরেছি যে ওই সুপ্রিম কোর্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা বা পাত্তা দেওয়া হয়নি। তবুও আরে ভাই আমি বলবো এই যে লাফানিটা এবং বলতে সুযোগ দেওয়ার পর এই যে কথার ওপর কথা চাপিয়ে দেওয়া, জোর করে জোর আওয়াজ গলাবাজি করা, চোরের মায়ের বড় গলা যেটা আমরা বলে থাকি, এবং খুব ভদ্র ভাষায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা খুব ভদ্র ভাষায় বলছেন যে আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী, আপনার কাছে একটা লিগ্যাল টিম রয়েছে, আপনার আইনজীবীরা রয়েছে, তারা খুব দক্ষ, তারা এই বিষয়টাকে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবে, আপনি থামুন, আপনি চুপ করুন, বলতে দিলেন না।
কিন্তু তারপরেও এই দিক থেকে, এই তরফ থেকে আওয়াজ কিন্তু বন্ধ হলো না। আজকে এই বিষয়টা সত্যি সিসিটিভির মাধ্যমে প্রকাশ হলো, তা না হলে আমাদের ডিজিটাল গাধারা তৃণমূলের গতকাল থেকে যেটা আরম্ভ করেছিল, আমরা যদি এই সিসিটিভি ফুটেজ না দেখতে পেতাম তাহলে আজকে হয়তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাই সুপ্রিম কোর্টকে নিজের মতো করে দাবিয়ে সমস্ত কিছু রায়, আওয়াজ সমস্ত কিছু তুলেছেন। মানে ওই যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক কথায় জয়গান করা হতো। কারণ গতকাল থেকে এটা সত্যি হয়রানির মতো এবং একটা অবাক কর বিষয় যে পৃথিবীর ইতিহাসে একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি অ্যাডভোকেট, তিনি আইনজীবী হয়ে সওয়াল করবেন, তাও আবার সুপ্রিম কোর্ট এবং শুরুবাতি। কাল থেকে এই গাধাগুলো এমন মাতামাতি আরম্ভ করেছিল যে সত্যি সেটা দেখার মতো ছিল। এবং আমরা ভেবেছিলাম তো চলো আমরা শুধুমাত্র ওনাকে সহ্য করছি, পুরো দেশ ওনাকে দেখুক, পুরো দেশ ওনাকে চিনুক এবং ওনার এই অত্যাচারটা পুরো দেশ টলারেট করুক, সহ্য করুক। তো সেখানে দেখা গেল যে শুধুমাত্র একজন পার্সন, একজন ব্যক্তি হিসেবে উনি আদালতে ছিলেন এবং ওনার আইনজীবীদের থেকে উনি বড্ড ছটফট করছেন, আমি বলবো, যেখানে তাকে অ্যালাউ করা হয়নি, তবু শেষকালে তাকে অনুমতি দেয়া হলে যেই বিষয়গুলোকে তুলে ধরতে চান সেই বিষয়গুলো সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ডাইরেক্ট, আপনারা সিসিটিভি ফুটেজে দেখতে পেলেন, সেখানে ডাইরেক্ট বলছে যে হ্যাঁ এই বিষয়গুলোকে ভেরিফাই করাবে, রেকটিফাই করাবে, যেই ছোটোখাটো ভুলগুলো, স্পেলিং মিস্টেক হ্যাঁ হয় অনেক সময়, যেমন দেখবেন একটা নামে কখনো এইচ যোগ হয়ে যায়, কখনো এইচ বিহীন হয়, এই যে বিষয়গুলো ইংরেজি বাংলার একটা গ্রামারের যে বিষয়টা থাকে, এই 19-20 সমস্যাগুলোর জন্য উনি তুলে ধরছেন যে এসআইআর এইগুলো বিশাল বড় ফল্ট, বিশাল প্রবলেম হচ্ছে। কিন্তু এই বিষয়টাকে রেকটিফাই করে দেওয়া যায় বা এই বিষয়টা রেকটিফাই করে দেওয়া যেত, তার জন্য আপনি আপনার টিম নিয়ে এটাকে ভালোভাবে একটা ভেরিফাই করে সাপোর্ট করুন, সহযোগিতা করুন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এই কথা বললেন, তারপরেও মুখ্যমন্ত্রী ঠিক সন্তোষজনক উত্তর পেলেন না। তারপরে হোয়াই নট আসাম, বিজেপি, মানে উনি বিষয়টাকে যেমন ওই যে প্রচারের মঞ্চে উনি যেমনটা বলেন হামিয়ে নেই মানেঙ্গে নেই করেঙ্গে, ঠিক ওই রকম জায়গাটাকেই ওখানে ভেবে নিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরে দর্শক কোনো লাভ হলো না, কারণ সেই রকম সন্তোষজনক কোনো আশা পাননি। তবে হ্যাঁ, এই বিষয়টা খুব মাথায় রাখা দরকার আছে, এটা একটা বড় সড়ো স্ট্র্যাটেজি যেটা আমরা বুঝতে পারছি না। তবে হ্যাঁ, এটা শেষ উপায়, ডু অর ডাই অপশন। তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে সত্যি আর কোনো অপশন নেই, কারণ দেখুন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন সামনে এগিয়ে আসছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এখন ওই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা এসআইআর আর নির্বাচনে আর কিছু করতে না পারার জন্য লাস্ট নিজেকে চর্চার শিরোনামে আনা এবং তিনি বাংলার জন্য করছে, বাংলার জন্য লড়ছে, এই বিষয়টাকে বুঝাতে এটা কিন্তু একটা আইপ্যাক স্ট্র্যাটেজি, যেটা হয়তো এখন আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারছি না, এখন আমরা ঠিকমতো নিতে পারছি না। কেন বিষয়টা? আসলে বিধানসভা নির্বাচন সামনে আসছে, একটা শাসক দল বা একটা সরকার কি করে, সে প্রচার করে এবং লোকাল ইস্যু নিয়ে কথা বলবে, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে বলার মতো কোনো ইস্যু নেই, কারণ প্রত্যেকটা দুর্নীতি, প্রত্যেকটা ইস্যু এরা নিজেরাই করে বসে আছে। কিন্তু বলবেটা কি, করবেটা কি? এই তো দেখলেন 2014 থেকে শুরু করে 2024 পর্যন্ত যেখানে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বিষয়টাকে করে দেওয়া হতো, এতদিনকে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান ধরে নিন হয়ে গেছে। ওনাদের বক্তব্য অনুযায়ী 2014 থেকে 24 পর্যন্ত লাস্ট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান ডিসেম্বরের মধ্যে আমাদের সরকার করে দেখাবে, কিন্তু করে দেখাতে পারেননি। এবার এই বিষয়টা আমি এখানে কেন বললাম, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান টপিকটা সম্পূর্ণ আলাদা, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন, এখানে একটা শাসক দল, তার কাছে পরিবর্তনের ডাক, পরিবর্তনের আওয়াজ কি? ওই সিঙ্গুরের মাটি থেকে গিয়ে উদ্বোধন করা হচ্ছে, অফিসিয়ালি উদ্বোধন করা হচ্ছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান। না মানে এটা সত্যি মানা যায়? সেই সোনার পাথর বাটির মতো গল্প হয়ে গেল না? এবার বিষয়টা এদিকে বিস্তারিত আমরা যাব না, একটু ফিরে আসবো। তাহলে একটা শাসক দল আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সে লড়ার জন্য আর ইস্যু খুঁজে পাচ্ছে না, কি নিয়ে করবে, কি নিয়ে বলবে, কারণ মানুষকে তো বোঝাতে হবে আমি আপনার পাশে আছি, এই বোঝানোটা আর পাচ্ছে না, কারণ জানে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে কিচ্ছু হবে না, কারণ মানুষ জেনে গেছে যে ওটা 14 থেকে 24 থেকে আবারও 26 যাওয়ার পর আবার পরবর্তী 5টা বছরের জন্য ওই একই ইস্যুটাকে বারবার টানা হবে। কিন্তু মানুষ যখন এই বিষয়টা বুঝে যাচ্ছে, মাননীয় কিন্তু ভালোভাবে এটা অবজার্ভ করছেন যে এই উদ্বোধনে কিছু হতে পারে না, চলতে পারে না, আবার যতক্ষণ না এই এসআইআর বিষয়টাকে নিয়ে কিছু করা যাচ্ছে।
এখানে নাটক করে কত বিএলও যারা ছিলেন কেউ আত্মহত্যা করলেন, নাটকই বলবো কারণ এগুলো কোনো ভিত্তি নেই। একটা সরকারি প্রকল্প, একটা সরকারি কাজ, সেটাকে সমর্থন না করে এই কি বলবো মূর্খের মতো এরকম আত্মহত্যা করে ফেলা, এটা মূর্খের মতোই কাজ, এটা নাটকই বলবো। তবে এই বিষয়টাতে এবার মাননীয় জানছে যে তাহলে কি করা যায়। এখন আমাদের যেগুলো ত্রুটি বিচ্যুতি বলা হয়, একটা বড় সিস্টেমের কাজ করতে গেলে ছোট্ট ছোট ভুল হয়, সেগুলোকে আমরা যদি কোঅপারেট করি তাহলে সেগুলো খুব সহজে সুন্দরভাবে সঠিকভাবে কাজটা কমপ্লিট হয়। কিন্তু কেন্দ্র যেটা বলছে, মাননীয় সেটা বলছে হাম ইয়ে নেই মানেঙ্গে নেই করেঙ্গে। তাহলে সেই জায়গায় এই যে নামের ভুল যেগুলো বলা হচ্ছে, যে 19-20 স্পেলিং মিস্টেক যেইগুলো, সেই জিনিসগুলোকে যদি রাজ্য থেকে সাপোর্ট টিম দিত, লিগাল সাপোর্ট টিম দিত, তাহলে এই বিষয়গুলো খুব সহজেই রেকটিফাই হয়ে যেত। কিন্তু মাননীয় ওটা করে দিলে তো এসআইআরটা কমপ্লিট করে দিলে ওনারই সমস্যা। কারণ মৃত ভোটার, অনুপ্রবেশকারী ভোটার, একটা নির্বাচন কমিশনের যে অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্ট যেই বিষয়, যেই হলফনামাটা তুলে ধরেছে, যেখানে বলা হচ্ছে যে একটা বাবা মানে 174 সামথিং, আরও বেশি হবে সংখ্যাটা, এখন অ্যাকুরেট পুরো মনে পড়ছে না, একটা সংখ্যা যেখানে একটা বাবা এতগুলো জনের, এতগুলো তার ছেলে। এই বিষয়গুলো সত্যিই হাস্যকর। তাহলে এই বিষয়গুলোর জন্য এসআইআরটা দরকার, কিন্তু এই বিষয়গুলোকে, ছোট ছোট ইস্যুগুলোকে উনি বিশাল ভাইটাল করছে। স্যার ক্যান ইউ ইমাজিন ইট, স্যার আপনি এটা ইমাজিন করতে পারছেন এতজন লোক মারা গেছে, সে কত নাটকীয় অভিনয়, এত কিছু করেও মনে হয় না কিছু হবে বলে। কারণ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এটুকু বললেন যে হ্যাঁ আমরা ওই কেসগুলো শুনেছি, আধার কার্ডের মামলা, এই সমস্ত কিছু শুনানিগুলো, এইগুলো আমরা শুনেছি, আমরা এই বিষয়ে নজর রেখেছি, ওগুলোর বিচার, ওগুলোর শুনানি বা ওগুলোর রায় দেয়া হবে। কিন্তু আপনাকে বলা হচ্ছে আপনি একটু চুপ করে বসুন, আপনার লিগ্যাল টিম রয়েছে। এর থেকে বড় গোল্লা, এর থেকে বড় বিগ জিরো আর কিছু হতে পারে না। আগামী সোমবার আবার ওই কেসের শুনানি রয়েছে, এখন ওই কেসের শুনানি রয়েছে। কিন্তু তার আগে থেকেই এই যে এখন দেখবেন কুণাল ঘোষকে দেখুন, আরও কিছু ডিজিটাল গাধাদেরকে দেখুন, তারা কিন্তু শুরু করে দিয়েছে মমতা ব্যানার্জি বাঘিনী, মমতা ব্যানার্জি একাই দামাল করে দিয়েছে, একাই সমস্ত কিছু করে দিয়েছে, এইরকম একটা প্রচার করছে। তাহলে এই বিষয়টাই তুলে ধরা যে আইপ্যাক স্ট্র্যাটেজি চাইছে যে কোনো রকমভাবে মমতা ব্যানার্জিকে শিরোনামে রাখা, আর ডিজিটাল গাধাগুলো চাইছে সাধারণ মানুষকে এটা বোঝানো যে দেখুন বাংলার মানুষের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য, বৈধ ভোটারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই বিষয়টা বোঝে, ওই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের মতো 14 to 24, 24 to 26, আবারও নেক্সট কখনো আসলে কখনো এই গল্প, এই বিষয়টা মানুষ বুঝে গেছে। তাই মানুষকে বোকা বানিয়ে আর কোনো লাভ নেই। তবে প্রিয় দর্শক, এই বিষয়ে আপনার মূল্যবান মন্তব্য জানাতে ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আজকের জন্য এইটুকুই, নমস্কার।